Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat Kids English School, and this is 3 and 4 batch 4. And here is your Anika Miss. Everyone, how are you today? I'm fine. How are you, I'm Miss? fine. How are you, Miss? Alhamdulillah, I'm also fine. Let's go to our today's I'm fine. How about you? Alhamdulillah as well. Okay, in our previous class, we have read about grammatical topic adverb, right? আমরা adverb and its টাইপসটা কমপ্লিট করেছিলাম। তো আমি তোমাদের যেটা এখন করতে দিব লিখতে দিব, বাট তার আগে অবভিয়াসলি আই এম গোইং টু গিভ ইউ 5 minutes to highest 10 minutes revise it all. First the definition, and then you will go for the words and examples. সবাই পড়াশোনা শুরু করেন। উইদিন 10 minutes এর মধ্যে দুইটা স্লাইড রিভিশন শেষ করবে। Assalamu alaikum, Miss. Sorry for late. I was I'm eating. Jennifer, how are you? I'm great. How about you? Alhamdulillah. Okay, I have given everyone 10 minutes to revise your previous topic, the adverb. So revise it thoroughly.
ওকে, এই পেজ আই হোপ সবার পড়া রিভিশন হয়েছে। নাও লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। Miss, what is this? This is the example. Jennifer, Miss, is this the example of the manner verb types adverb? of adverbs. Yes, examples and the words. Only these words are infinity, like every. We have to read the both. Like, what words are there in adverbs of frequency, and what can be the examples? Then again, what words are there in adverbs of manner and their examples? Like this. Means এগুলোতে কি শুধু এতটুকু ওয়ার্ডই থাকে নাকি আরো থাকতে পারে? There can be more words. It depends on the মিনিং। যেমন দেখো এখানে যে অ্যাডভার্বস এর ওয়ার্ড গুলো দেওয়া আছে, এগুলো ছাড়াও এক্সাম্পলস এর মধ্যে নিউ কিছু ওয়ার্ড অ্যাড করা হয়েছে। এবং এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পেরেছি যেগুলো অ্যাডভার্বের মধ্যে পড়ে, টাইমের মধ্যে, ম্যানারের মধ্যে পড়তেছে, উইথ দেয়ার মিনিংস। অ্যান্ড অলসো there is a tricks to identify an adverb. In that word there will be ly at the end of that spelling. ly থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব হয়। বাট অ্যালগয় থাকলে তো আর সব অ্যাডভার্ব হবে না, তোমার এই অ্যালগয় দেখে মিনিংটা বের করতে হবে। দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং দ্য টাইপস উইল বি ডিফারেন্ট। ওকে সেনিকা? ওকে মিস। মিস এটা কি মুখস্থ করে লাগবে? Do I need to মুখস্থ? I couldn't understand. What is frequency?
Okay, your time is up, everyone. সবাই খাতা আর কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাই। I'm going to give you one topic. আমি একটা করে টপিক দিব, but you have to write the definition, the words, and an example. But it should be from your own brain, not from here. এটা কপি করা যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে আমি হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান নাম ডাকবো, ডেকে ডেকে হচ্ছে তোমাদেরকে টপিক গুলো বলছি। সবাই যার যার টপিক খেয়াল করো, আরেকজনের টপিক খেয়াল করতে হবে না। Yes, will I have to write all the words? দাঁড়াও, আমি আগে টপিক গুলো বলে নিই, তারপর আমি আবার ডিটেলসটা বলছি। নাফিল, your topic is Okay. adverbs of frequency. নাফিলের টপিক। তারপর হচ্ছে জেনিফা। জেনিফা, your topic is adverbs of manner. Then Rumaisa, your topic is adverbs of time. And Azwa, your topic is adverbs of place. সবাই যত টপিক পেয়েছো? Now, what you need to write, you need to write the definition first. যেটা আমরা ফার্স্ট চার্টে বা ফার্স্ট ফাইলে পেয়েছিলাম, ওই ডেফিনেশনটা you can write in English. You can also take help from your Bangla language. And it can be your own language. হুবহু যেটা পড়িয়েছি সেটা যে লিখতে হবে, ওখানে কোনো কোর্স কিছু নেই। Then you need to write the words or the adverbs. All the adverbs under adverbs of frequency, manner, time or place. যে কয়টা ওয়ার্ড দিয়েছি মোটামুটি সবগুলো রাখার ট্রাই করবি। দুই একটা মিস হলে হতে পারে, বাট তাই বলে তুমি তিনটা বলে এসেটটা লিখতে পারবে না, ঠিক আছে? কারণ অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখেছি আমরা। And then you should write one example with any of the words. যে কোনো ওয়ার্ড থেকে হেল্প নিয়ে তুমি একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করবে, বাট আমি যে এক্সাম্পল গুলো দিয়েছি ওইটার সাথে ম্যাচ হওয়া যাবে না, তুমি তোমার মতো করে একটা এক্সাম্পল লিখবে। ক্লিয়ার কিভাবে কি করতে হবে সবার কাছে? Yes, miss. Yes, miss. ওকে, ভেরি গুড। এবং লেখা শেষ হওয়ার সাথে সাথে চ্যাট বক্সে তুমি পিকচার দিয়ে পরে আমাকে বলবে যে মিস লেখা শেষ। And I'm going to give you 10 minutes as the words are used here. এখানে অনেক ওয়ার্ড আছে, সেন্টেন্স তোমার মাথা থেকে লিখবে, সো 5 minutes আজকে আর দিচ্ছে না। You are getting 10 minutes.
done, Miss. Miss, can I say it? Because I'm doing class in laptop. Or I will show it in camera. Can you see it? I have done. I can send you a picture because I'm doing class in laptop. Just talking. Jennifer, are you done already? Yes, Miss. Okay, send me a picture of your copy. খাতা একটু ছবি Miss, I am doing class in laptop. I can send it. Uh-oh. Can you see it like You this? can't send me the picture then. You are doing the class from. ওকে বলেন মুখে বলেন একটু জোরে বলবে ঠিক আছে Adverb. Adverb of manner. Adverb which explain or tell about manner. Example, hardly. They work hardly. Quickly. She can write quickly. ওকে জেনিফার দেয়ার ওয়ার মোর ওয়ার্ডস ঠিক আছে Yes. আমাদের কিন্তু আরো অনেকগুলো ওয়ার্ড ছিল আমি কিন্তু সবগুলো লিখতে বলেছিলাম কারণ এগুলো সব মুখস্থ থাকতে হবে Oh, okay. ওকে I will write then. কম্পিউটার রাইটিং তাহলে শেষ করো ভালো মতো ওকে নাফিল হ্যাজ সেন্ট মি দ্য পিকচার নাফিল স্টার্ট Is how many examples do I have to write? one example one but the words should be all in there ওয়ার্ডস যেগুলো পড়িয়েছি ওগুলো সব থাকতে হবে নাফিল বলো Okay, Miss. Okay, miss. Adverbs of frequency. The adverb which describes the frequency is called adverbs of frequency. For example, always, sometimes, usually, rarely, or hardly, ever, never, etc. For example, he never went there. Thank you. ওকে নাফিল গুড এক্সাম্পল মানে এক্সাম্পল বলতে অ্যাডভার্বস ওয়ার্ড সবগুলো এখানে আসেনি ট্রাই করো মনে করা যদি মনে হয় লিখে ফেলো সামটাইমস স্পেলিং একটু খেয়াল করে এখানে এম এর পর ই হবে তাই না Yes. এটা ঠিক করো তারপর হচ্ছে জেনারেলি এখানে অ্যাড করা হয়নি তারপর সামটাইমস অলওয়েজ অফেন দেওয়া হয়নি এই ওয়ার্ড গুলো অ্যাড করে ফেলো Okay, miss. Miss, I couldn't remember because ওকে I দেন didn't. ডু ওয়ান থিং রিভাইজ ইট অ্যাগেন তাহলে এখন বসে এটা রিভিশন দিয়ে খাতায় লিখে ফেলো তো দেখবে তো মনে থাকবে Amrin, why you were so late, Baba? It's 6:32. Sorry, Miss. ভুলে গিয়েছো ক্লাসের কথা Yes, Miss. আল্লাহ এতদিন ধরে ক্লাস করতে কথা বললে হবে আচ্ছা আমিন আমি হচ্ছে সবাইকে অ্যাডভার্বস থেকে লিখতে দিয়েছি আহ তোমাকে হচ্ছে আমি 1 to 2 মিনিটস টাইম দিচ্ছি একটু রিভিশন করো তারপর আমি যে কোনো একটা টপিক লিখতে দেবো ওকে রুমাইসা স্টার্ট Okay, Miss. Adverb. Adverb and adverb qualifies ad a verb
an adjective and another adverb. Adverb of time. Now, yesterday, soon, later, yet, tomorrow, already, tonight, today, then, last month, year, etc. Example, I saw you last year. Thank you, Okay, Miss. you must have very good. You also give the definition of adverb here. Now, Azwa start. Azwa, send me a picture of your copy, Baba. আজান will start soon. আজান শেষ হতে আমরিন হচ্ছে আমাকে adverbs of degree লিখে দেখাবে। ঠিক আছে? আমরিন, you have to write the definition. You have to write the words. All the words. যেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে পাচ্ছি। আর lastly, you have to write an example from that words. তুমি যে কোনো ওয়ার্ড নিয়ে একটা এক্সাম্পল লিখবে তোমার মতো, নট আমি যেটা দিয়েছি সেটা। আজবা Miss, বলেন। we also have to Miss, we also have to write the definition. ডেফিনেশন, ওকে, ইটস ওকে, তুমি ডেফিনেশন এখন I লিখে didn't দিতে hear হবে। you. Oh, Miss, can you tell me some examples on? Oh, okay, I remember. ওকে, দাঁড়ান, উইল স্টার্ট। আমি মিউট হয়ে যাচ্ছি, আমি লেখা শেষ করো। Miss, can you tell me some example on a verb, adverb of frequency? Miss, which example is often, yesterday, is it time? Okay, Jennifer, I couldn't hear a word because Azan was going on. You can tell me now. কি বলেছো আমাকে? Can you tell me some examples on frequency? Is it like often, or is often another example on of time? Yeah, it's Oh, about okay. time. Okay. Like it happens
often with you, এটা প্রায়ই তোমার সাথে হয়। ইউ ফর Right. ইউ ফরগেট দ্য অ্যান্সার, যে তুমি অ্যান্সার ভুলে যাচ্ছ। তো এই টাইপের কথা আমরা বলি না, এটা একটি সময় বোঝানো হয় যে কতবার সে ভুলে যাচ্ছে, অফেন প্রায়ই ভুলে যাচ্ছে। ওকে, Okay, thank you. ওয়েলকাম। ইয়েস নাফিয়ান, ইউ ক্যান। অ্যান্ড আজুয়া বলেন এখন। So moving forward to the next one. I I cannot hear. yes, the technician, Yes, Sumaisa, you can go and finish your prayer. the Okay, I adverb which didn't is hear used you to properly. describe আবার the একটু বলো। place of work is called adverb of place. পরে Then this I don't remember and can't remember. okay, Azua, tell me the words and the example. Okay. Off, above, far, on, away, here, out, behind, in, down, outside, etc. Example, I go everywhere with my parents. Second, I was playing with my friends outside. Okay, Thank you. Azua, good. এখন তুমি যেটা করবে, you will revise the definition. Definitionটা জাস্ট কয়েকবার পড়ে ফেলো, তাহলে দেখবে মাথায় চলে আসছে। Amrin, start. Amrin, start বাবা। যতটুকু আমার পেরেছো ততটুকু শেয়ার করো। Amrin, Yes, please. বলেন। মিস আমি এখনো কিছু লিখিনি, আমি বুঝতে পারিনি। কেন, অনেকক্ষণ টাইমটা পেয়েছো। ওকে, তাহলে আমরা আজকে নিউ টপিকে চলে যাচ্ছি, এন্ড দ্যাট ইজ প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন শেষ হলে আমাদের আর দুইটা থাকবে পার্ট অফ স্পিচের, কনজাংশন আর হচ্ছে ইন্টারজেকশন। ওকে, ফার্স্ট অফ অল প্রিপোজিশন জিনিসটা কি? প্রিপোজিশন জিনিসটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ডস এর মধ্যে কানেকশন ক্রিয়েট করে, বেশিরভাগ কানেক্টেড থাকে নাউন আর প্রোনাউনের সাথে। তারপর ওই যে আমরা অ্যাডভার্বস অফ প্লেস পেয়েছিলাম না, ওইখানে খেয়াল করেছিলাম বেশিরভাগ জায়গা বোঝানোর জন্য কিন্তু প্রিপোজিশন আসতেছে ওয়ার্ডের পাশাপাশি। তো প্রিপোজিশনের আরেকটা কাজ হচ্ছে তোমার জায়গা নির্দেশ করা। এখন আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রিপোজিশন আছে, এবং এটা প্রিপোজিশনের টাইপসে অনেক সময় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বাট তোমার জেনে রাখতে হবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ইংলিশ। তোমার একদমই আইডিয়া রাখা উচিত, যতই গুরুত্ব না দেওয়া হোক। তাহলে আমরা প্রথমে চলে যাচ্ছি সিম্পল প্রিপোজিশন, তারপর আছে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশনস, ডাবল প্রিপোজিশনস, পার্টিসিপল প্রিপোজিশনস, ফ্রেজ প্রিপোজিশনস, প্রিপোজিশনাল অ্যাডভার্বস। তাহলে ফার্স্ট থেকে দেখি সিম্পল প্রিপোজিশন দিয়ে কি বলতেছে, যে বেসিক প্রিপোজিশন যেগুলো আছে একদম নর্মাল, যেগুলো আমরা অলওয়েজ পাই, টু, ইন, অফ, এগুলো। তাহলে এগুলো কি করে, ইন্ডিকেটিং লোকেশন, যেটা বলছি প্রিপোজিশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হচ্ছে তোমার জায়গা নির্দেশ করা। তারপর টাইম ডাইরেকশন, তোমার সময় নির্দেশ করবে অথবা রিলেশনশিপসও দেখাতে পারে। তাহলে বেসিক প্রিপোজিশনস indicating location, time, direction, or relationships.
এই চারটা জিনিস মনে রাখবে, জায়গা অথবা সময় নির্দেশ করবে, কিংবা কোনো ডাইরেকশন নির্দেশ করবে যে কোন দিকে আছে, অথবা কোনো রিলেশনশিপ ইন্ডিকেট করতে পারে। এখন তোমার কি কি ওয়ার্ডস হতে পারবে, কি কি প্রিপোজিশন এটা আন্ডারে আসবে? একদম যেগুলো আমরা পরিচিত, যেগুলো আমাদের কাছে সবসময় চলে আসে, খাতায় বললো দেখার সময়, অর বইয়ের মধ্যে তুমি কমনলি যেগুলো পাও। অ্যাট, অ্যাট দিয়ে কিন্তু একটা প্লেসের নাম বলা হয়, তাই না? যে অ্যাট হিজ হাউস বা অ্যাট হিজ হোম। তারপর হচ্ছে ইন, এটাও তোমার জায়গা ইন্ডিকেট করতেছে। অন দ্য টেবিল, বাই হিম, তার দ্বারা এই জিনিসটা হয়েছে, তাহলে এটা রিলেশনশিপ হতে Miss, পারে। how about at night, at evening? Is it preposition? Yes, at night, at evening, at এখানে প্রিপোজিশন, মানে যে সময় নির্দেশ করতেছে, নাইট, ডে, ইভিনিং টাইম। তারপর হচ্ছে উইথ, কারোর সাথে Okay. আছে, তাহলে একটা রিলেশনশিপ কোনো কিছুর সাথে। টু, ফর, ফ্রম, so these words are under the simple prepositions. তারপর আমরা পাচ্ছি কম্পাউন্ড প্রিপোজিশনস। এটার ডেফিনেশন কেমন হতে পারে? যে প্রিপোজিশনস ফর্মড বাই কম্বাইনিং টু অর মোর ওয়ার্ডস। তাহলে আমি যদি ইজিলি আরেকটু বাংলায় বলতে চাই, কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন বেসিক্যালি দুইটা প্রিপোজিশন একসাথে করে ফেলে। Two prepositions are joined together and they create one preposition. এটা কিন্তু আমরা পেয়েছি। কোথায় যেটা পেয়েছিলাম বলো তো? কম্পাউন্ড আরেকটা কোথায় নাম ছিল? যে শক প্রুফ, মনে Miss, আছে? compound noun. Compound noun adjective. Yes. Yes, compound adjective. তাহলে ওরকম আমরা কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন দেখো পেয়ে যাচ্ছি, দুইটা প্রিপোজিশন একসাথে হচ্ছে। ওইখানে তোমার ওয়ার্ডস একসাথে হয়, আর এখানে হবে প্রিপোজিশন একসাথে। ইন Oh, টু ওয়ার্ডের মধ্যে দেখো ইন আছে, আবার টু আছে। অন টু ওয়ার্ডটাতে অন টু বোথ আছে। আর আমরা এখানে যদি খেয়াল করি, ইনের অর্থ যেমন ভিতরে, ইনটু অর্থ ভিতরে, সেম সেম মিনিং এরই হচ্ছে ওরা। অন টু এই জিনিসটার উপর আছে, অন বা অন টু। উইদিন এইটার মধ্যে আছে, উইথ আর ইন। উইদাউট, উইথ আর আউট পাচ্ছে, আউট কিন্তু আমাদের একটা প্রিপোজিশন হয়। তারপর থ্রো আউট, থ্রো অ্যান্ড আউট both are preposition, and combining these two preposition we are getting throughout one preposition here. তারপর চলে যাচ্ছি ডাবল প্রিপোজিশনস। তাহলে প্রিপোজিশনস কম্প্রাইজড অফ টু ওয়ার্ডস। এখানে অ্যাগেন দুইটা ওয়ার্ড হবে, বাট এখানে একটা যে ডিফারেন্স হবে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশনের সাথে, এখানে কিন্তু দুইটা প্রিপোজিশন একসাথে একটা ওয়ার্ড ক্রিয়েট করে। বাট ডাবল প্রিপোজিশনস কি হচ্ছে, তোমার ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ড একসাথে হয়ে পরে হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন ক্রিয়েট করতেছে। ওরা যে প্রিপোজিশন হবে ওরকম কোনো ফর্মালিটিস এখানে নাই। যেমন অ্যামাং বলো, তারপর বিটুইন বলো, অ্যাক্রস বলো, এগুলো ওয়ার্ড গুলো খেয়াল করো। অ্যামা, লাস্টে এম, এটা একটা তোমার সিলেবল হয়ে যাচ্ছে, আর ও অ্যান্ড জি, তার মানে দুইটা ভাগ হচ্ছে। বিট উইন, এখানেও দুইটা ভাগ হচ্ছে। এক রোজ, দুইটা ভাগ হচ্ছে। বিয়ন্ড, বিয়ন্ড, ইনসাইড, তাহলে ইনসাইড ওয়ার্ডটাকে খেয়াল করো। ইন পেয়েছে একটা প্রিপোজিশন, আবার সাইড পাচ্ছে নর্মাল একটা ওয়ার্ড, সাইডে আসে যেটা বলি আমরা। বাট বাকি যে ওয়ার্ড গুলো আছে এগুলো তো আমার দুইটা সিলেবল পাচ্ছে, মানে ভেঙে ভেঙে আমার উচ্চারণ করতে হচ্ছে, বানান লিখতে হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দে আর অলসো কল্ড ডাবল প্রিপোজিশন। সবসময় যে ওদের আবার মিনিং থাকবে সেটাও একদম ফিক্সড না। কিন্তু কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন এগুলো আবার ফিক্সড ছিল, যে প্রিপোজিশন হবে দুইটা ওয়ার্ড, আবার এগুলো মিনিং থাকবে আলাদা আলাদা করে, প্রিপোজিশনের মিনিংও থাকবে। কিন্তু ডাবল প্রিপোজিশন এটা উল্টো ছিল, যে কোনো ওয়ার্ড বসতে পারে উইথ প্রিপোজিশন অর উইদাউট প্রিপোজিশন, অ্যান্ড ডিফারেন্টলি দে কান্ট হোল্ড মিনিং অলওয়েজ। সবসময় যে হোল্ড করবে একটা মিনিং তার কোনো গ্যারান্টি এখানে নেই। তারপর participle prepositions. Prepositions formed from present or past participles of verbs. তাহলে এখানে দেখো কি হচ্ছে, এই প্রিপোজিশনস গুলো তোমার পাস্ট পার্টিসিপল অথবা প্রেজেন্টে যে ভার্ব গুলো আছে সেখান থেকে ক্রিয়েট করা হচ্ছে। তাহলে কনসিডারিং, কনসিডার করা, তারপর এটার সাথে আইএনজি অ্যাড করতেছি। কনসিডার কিন্তু আমাদের বেস ফর্ম, একটা নর্মাল ভার্ব পাচ্ছি। তারপর রিগার্ডিং, রিগার্ড, এটা কিন্তু একটা নর্মাল ওয়ার্ড, এটার সাথে আমরা আইএনজি অ্যাড করে একটা প্রিপোজিশন
বানিয়ে ফেলেছি। নট উইথ স্ট্যান্ডিং, এটা খেয়াল করো, তোমার এখানে কত কিছু আসছে। নট উইথ স্ট্যান্ডিং, দেয়ার আর সো মেনি ওয়ার্ডস ইন হিয়ার। স্ট্যান্ড, এই যে ওয়ার্ডটা, এটার সাথে তোমার আইএনজি অ্যাড হয়েছে বাকিগুলোর মতো, আবার সামনে নট উইথ আসছে। তো দেয়ার ক্যান বি 2 to 3 ওয়ার্ডস এর। অলওয়েজ যে তোমার একটা ওয়ার্ডের সাথে আইএনজি অ্যাড হয়ে যাবে তা না, এটার সামনে আমরা নতুন 2টা ওয়ার্ডও পেয়েছি। তাহলে এখানে কি কি আমরা পাচ্ছি? পার্টিসিপল প্রিপোজিশনে Miss, what is the meaning of কনসিডার notwithstanding? নট উইথ স্ট্যান্ডিং, এটা দেখি অনেক কেউ বলতে পারে নাকি। ইউ নো দ্য মিনিং অফ নট উইথ স্ট্যান্ডিং? No. এনিওয়ান? অথচ, আমরা কথা বলি যে অথচ এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল, তো নট উইথ স্ট্যান্ড আমরা তখন বসাবো বাংলা অথচর মিনিং এ। ওকে, অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে তোমরা কিন্তু প্রিপোজিশনের ওইভাবে মিনিং খুঁজে পাবা না। বাকি যত ওয়ার্ডস বা পার্ট অফ স্পিচ আছে সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা খুব সুন্দর মিনিং আছে, যেটা আমরা স্যাড বললেই বুঝতে পারি। স্যাড মানে তার মন খারাপ, ওয়ার্ক কাজ করতেছে। But preposition are the words that they don't hold a specific meaning or clear meaning. এটা তোমার ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা বলি না অথচ এটা হয়েছে, কিন্তু এটা হওয়া দরকার ছিল, এরকম টাইপের যে ওয়ার্ড নিয়ে আসি এটার মধ্যে, এটা হতে হতে ওয়ার্ড না হলেও কিন্তু আমার মিনিং কমপ্লিট হয়। যে এটা হতে এটা আসছে, আমি যদি বলি এটা আসছে এভাবে, তাহলে ওইখানে হতে ওয়ার্ডটা উজ্জ্ব থাকে, বাট একটা প্রিপোজিশন আমার ইংলিশে লিখতে হয়। তো দিজ আর দ্য ওয়ার্ক অফ প্রিপোজিশন। তোমার বাংলা মিনিং তবুও না থাকলেও the uses of preposition is a must in English sentences। ঠিক আছে, এখন চলে যাচ্ছি ফ্রেজ প্রিপোজিশনস। তাহলে প্রিপোজিশনস কনসিস্টিং অফ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ডস। তাহলে এই যে একটু আগে আমরা ডাবল প্রিপোজিশন পেয়েছি, কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন পেয়েছি, এগুলো তো মোর ওয়ার্ডস ছিল। আর ফ্রেজ প্রিপোজিশনে কি হবে? তোমার আলাদা আলাদা বসবে, আলাদা 3টা ওয়ার্ড একসাথে হয়ে একটা প্রিপোজিশন বোঝাবে। ফ্রেজ কিন্তু বেসিক্যালি এইটাই, যখন তোমার 2 to 3 ওয়ার্ডস, সামটাইমস 4 ওয়ার্ডস একসাথে বসে একটা মিনিং ক্রিয়েট করে, সেটাকে ফ্রেজ বলা হয়। আর এখানে যেহেতু প্রিপোজিশন রিলেটেড, ওরা হচ্ছে মিনিং এর পাশাপাশি মেইনলি একটা প্রিপোজিশন ক্রিয়েট করবে। যেমন হতে পারে বিকজ অফ, এটার জন্য, বিকজ অফ, ইন স্পাইট অফ সত্ত্বেও, ডিউ টু কারণে, অন অ্যাকাউন্ট অফ এটা হচ্ছে। তাহলে এই যে ওয়ার্ড গুলো 3টা করে ওয়ার্ড আছে, এবং এখানে যে অল প্রিপোজিশন তা কিন্তু না, তোমার একটা প্রিপোজিশন হতে পারে কি 2টা প্রিপোজিশন হতে পারে, মাঝখানে আবার ডিফারেন্ট ওয়ার্ডও আসতে পারে, এবং এগুলো মিলিয়ে তোমার নিউ একটা প্রিপোজিশন ক্রিয়েট করতেছে। আর সেগুলোর অবভিয়াসলি মিনিং থাকে, বাট ক্লিয়ার মিনিং না। তারপর প্রিপোজিশনাল অ্যাডভার্বস, ওয়ার্ডস ফাংশনিং অ্যাজ বোথ অ্যাডভার্বস অ্যান্ড প্রিপোজিশন। তাহলে এইসব ওয়ার্ড তোমার প্রিপোজিশন হিসেবেও বসতে পারে, অ্যাডভার্ব হিসেবেও বসতে পারে। ইট ডিপেন্ডস যে তুমি অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সের কোথায় জিনিসটা বসাচ্ছ এবং কোনটা এটাকে ইন্ডিকেট বা আইডেন্টিফাই করছে। তাহলে এক্সাম্পল দেখো কি কি ওয়ার্ড এখানে আছে। ওভার, আমরা কিন্তু পেয়েছি অ্যাবাভ, ওভার, এগুলো আমাদের প্রিপোজিশনাল অ্যাডভার্বস, এবং এটা অ্যাডভার্বস অফ টাইমের আন্ডারে ছিল। আন্ডার, অ্যারাউন্ড, প্রো, তাহলে এই 4টা প্রিপোজিশনের এখানে নাম আছে যেগুলো আমরা প্রিপোজিশনাল অ্যাডভার্বস এ পেয়ে থাকি। এটা অ্যাডভার্বও হতে পারে, প্রিপোজিশনও হতে পারে, দে ওয়ার্ক অ্যাজ বোথ। ঠিক আছে, আজকের পার্ট, এটার আরো কয়েকটা টাইপস আছে। Yes. Where means prepositional adverb. It's about words functioning as both adverb and preposition. তো দুটোর মধ্যে একটা অ্যাডভার্বও হবে আবার প্রিপোজিশনও হবে। It can work as a preposition and also as an adverb, দুইটা ওকে একসাথে ওরা কাজ করবে। ঠিক আছে, ওকে আচ্ছা যেটা বলছিলাম, আমাদের এই টাইপ ছাড়া আরো কয়েকটা টাইপ আছে, এটা আমি আজকে আর পড়াবো না, তোমাদের লোড অনেক বেশি হয়ে যাবে, তাহলে মনে রাখতে পারবে না। তাহলে তোমরা এখন যেটা করবে, যেটা অলরেডি করো, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য নেমস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস। জাস্ট এই 2টা পার্ট লিখবে, ঠিক আছে, মাঝখানে ডেফিনেশন কোনোটাই লিখতে হবে না। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এই জিনিসটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করো। স্টার্ট। ডেফিনেশন এখন লেখার কোনো দরকার নেই, তোমরা বাসায় এই জিনিসটা পড়বে।
Please, may I go to the washroom? Yes, you can. Joined just now. অনিলা জয়েন হয়েছো মাত্র? What did we do? বাবা, আপনার ক্লাস কয়টায়? অনিলা, when is your class? কয়টা থেকে?
Miss, I have done. হাউ অ্যাবাউট আদার্স? বাকিদের কতটুকু হয়েছে? আমি তোমাদের আর 2 মিনিটস Done. টাইম দিচ্ছি টু কমপ্লিট ইট। 2 মিনিটের মধ্যে সবাই শেষ করবে। Done. Miss, ওকে, মাইস অলসো ডান। আজওয়া ডান? only ফরওয়ার্ড দেন। যাদের শেষ হয়নি স্ক্রিনশট রাখো, ক্লাস শেষ করে লেখা কমপ্লিট করবে। ওকে, and this part we will finish it in our next class. এই পার্টটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে কমপ্লিট করব। এখন আপনাদের ডেইলি রুটিন লাস্ট ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল? Miss, Yes, Miss. ওকে, তাহলে এখন সবাই একটু রিভিশন দাও। আই এম গোইং টু টেক এ প্রেজেন্টেশন অন দিস টপিক। Miss, জি, can I say it in our own language? yes, yeah. You can use your own language, you can take help from your textbook or any other copies you have written in there. তোমার মতো করে বলতে পারো। মিস আপনি ওই যে মাই ফ্যামিলিটাও দিয়েছিলেন, মাই ফ্যামিলি প্যারাগ্রাফ। মাই ফ্যামিলি অলরেডি অনেকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল, মেবি যাদের কমপ্লিট হয়নি তাদের জন্য, রাইট? Yes, Yes, মিস। Miss.
It's done. Yeah. It's done. সবাই হচ্ছে বাকি রিভিশন করতে থাকো। রুমাইসা ডাক, রাইট? রুমাইসা হচ্ছে Yes, miss. প্রেজেন্টেশন ব্যাপার। Okay, miss. ওকে, ওয়েট। My daily routine. Everybody should have a routine of his own. I am a student. I have a routine. I follow it to build up a good future. I woke up at 6 o'clock. Then I attend the call of the nature. Next, I brush my teeth and wash my hands and face. Then I eat my breakfast at 7 o'clock. Then I prepare my lessons. Then I get dressed and pack my bag. I go to school at 7:30 a.m. I return home at 12 p.m. Then I eat my lunch and and eat my lunch. In the afternoon, I prepare my homework. Then eat some snacks. In the evening, I watch some TV. I eat di- I eat dinner at 8:30 with my parents, brothers and sisters. After dinner, I watch television again. Then I go to bed at 11 o'clock. Thank you, miss. Okay, Roomaisa, very good. You have memorized all the lines from your paragraph, but when you are giving a presentation, you need to say your names, your school, and everything, right? Roomaisa, আমাদের স্টার্টিং এরকম হওয়া উচিত না? তাহলে Yes, next miss. আমরা একটু মাথায় রাখবো। এরপর যারা Thank you, প্রেজেন্টেশন miss. মনে রেখে ওভাবে দিবে। You have to Miss, write your name. Yes, Roomaisa বলো। I didn't say the my family paragraph. Okay, Roomaisa আজকে বলতে চাও? Yes, miss. Okay, so do another quick presentation on this topic. Start. Okay, miss. My family. My family is a sweet and happy family. My name is Rumaisa. I am 9 years old. I live in class 4. My school's name is Bottomley Girls High School. My mother's name is Mrs. Rahina Sultana. She is a teacher, and my father's name is Rizwanul Moses. He is a journalist. My mother and my father is hardworking people. My mother cooks food for us. They take a good care of me. I love my family. Thank you, miss. রুমাইসা দুইটা পড়া দিয়ে ফেলেছে আমাকে, ভেরি গুড রুমাইসা। আমি হচ্ছে স্টার্টিংটা আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি কিভাবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আই অ্যাম, তোমার নাম, তারপর হচ্ছে তুমি এইজ বললে বলতে পারো, বাট তুমি যেটা বলবে, আই এম স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 3-4 ব্যাচ 4 অফ লিয়াকত কিডস ইংলিশ স্কুল। Today my presentation topic is my daily routine or my family, যেটা আজকে বলছো। Let's get started or let me start বলে তারপর তুমি তোমার প্যারাগ্রাফ শুরু করবে, ঠিক আছে? এখন নাফিল স্টার্ট করো। Okay, miss. My name is MD Nafsul Karim. I read in class 3-4 batch 4 of Liaquat Kids English. My topic of presentation is my daily life, my daily routine. Let's start. My daily routine starts about at 4:15 when I woke up. Then I brush my teeth and clean my face. After that, I ate my breakfast at 4:30.
Then I prepare my bag and go to school. I came from school at 11 p.m. Then I brush my then I take my lunch and go to sleep. After that I woke up in the evening. Then I prepare my lesson. After that I eat my snacks and then I prepare my lesson again. After that I eat my dinner. Then I go to sleep. Thank you, Miss. ওকে, থ্যাংক ইউ নাফিউল। ইট ওয়াজ গুড। বাট এখানে যেটা করতে হবে, তুমি হচ্ছে সবগুলো ভার্ব পাস্ট টেন্সে বলেছো। আই woke up, আই ate, এখানে কিন্তু সব প্রেজেন্ট টেন্স হবে। কেন প্রেজেন্ট টেন্স হবে? তোমার ডেইলি রুটিন জিনিসটা বা ডেইলি লাইফ যেটা, এটা কিন্তু তুমি রেগুলার ফলো করছো। তোমার যে গতকালকে এই ডেইলি রুটিন শেষ হয়ে গেছে তা কিন্তু না। তোমার এভরিডে যে 5 ডেজ থাকে, এই 5 ডেজের রুটিন সেম টু সেম চলে। তাহলে আমাদের সবগুলো সেন্টেন্স অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে বলতে বা লিখতে হবে। আর এন্ডিং কিভাবে দিবে? দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ, এই লাইনটা অ্যাড করবে। এখন হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি আজওয়ার কাছে। আজওয়া, স্টার্ট বাবা। My daily routine. My daily. Hi, my name is Azarman. I read in class 3. My school's name is University Laboratory School and College. I also read in Liaquat Kids School, Liaquat Kids Spoken English classes. Today, my topic is my daily routine. My daily routine helps me to stay focused and manage my time well. 6:15 a.m. and my day begins. Then I get up and brush my teeth and wash my face. Then I get dressed for school and I take I take my breakfast. I take my breakfast. Then I go to school at 7:15 a.m. and come from school at come from school at 1 1:15 p.m. Then I then I take bath and then I take bath and take my lunch. Take my lunch. Then I watch TV for 2 hours. After that, I take my snack and start ready for I, I study at evening. Then I complete my study at 9 p.m. Then I eat my dinner and go to sleep. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ আজওয়া। নাও লেটস গো টু জেনিফা। আজওয়া, লাস্টের দিকে আবার একটু পড়ো, লাস্ট একটু কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলে। জেনিফা, স্টার্ট। Yes, ma'am. Hello, everyone. No, I Can I help? want to. What, miss? Can I say it? Yeah, you can. And also turn on your camera, please. Hello, everyone. Assalamu alaikum. It's me, Fatiha Jennifer. I'm from class 2. Sorry, I'm from Rajshahi. I read in class 2 at Rajshahi Cantonment Public School and College. Today my topic is my daily routine. So let's get started. I wake up around daily routine is a continuous process of daily activities. To maintain daily routine is very important. It keeps a person organized and makes the day beautiful. I woke up early in the morning around 6:30 a.m. I start my day with some breakfast. After eating, I get ready for my school and leave by 7:30 p.m. My school starts at 8 p.m. 8 a.m. I go to school and leave and in
at 11:40 a.m. I attend classes until it's 11:40. After school, I reach home by rickshaw. I take a long nap. After that, I play outside, watching nature. It's my free time. I study a little in the evening. I do my homework. I complete my syllabus for exams. Then around 8, 9 p.m., I have my dinner with my family where we talk about our day and go to bed and also get ready for another day. That's it, miss. Very, very good. টাইমের স্টার্টিং আর এন্ডিংটা সুন্দর ছিল, মাঝখানে কথা বলেছে। একটা যেটা ছিল অ্যাট Thank 9 you, miss. AM, ওখানে কিন্তু পিএম হবে তাই না? রাত হয়ে গেলে অথবা আফটার 12, দুপুরবেলা যখন 12টা বেজে যায় তখন থেকে আমরা পিএম বলি, আর এএম থাকে না। এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে। এখন হচ্ছে Yes. আমরিন। আমরিন স্টার্ট। ও রুমাইসা, is this your second term examination or some class test? First term. First term. Okay, best of luck for your exam, Rumaisa. How is the My preparation? first term as in that, and I score good in English. Okay, All Alhamdulillah. subject also. ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরিনের কাছে চলে যায়। আমরিন, My daily routine. My daily routine is very simple. I get up at 8 a.m. I have breakfast. I get ready. I get Amrin, ready for turn on the camera. I Turn on the camera, Baba. When you are giving presentation, your camera must be on. my daily routine. I have my daily routine is very simple. I get up 8 a.m. I have breakfast. I get ready for school at 8:30. I come back 12 p.m. I have lunch. I have some rest. I go for tuition at 4 p.m. and I come back at home 6 a.m. I play for a while. I watch TV. Sometimes I watch TV. Then I have dinner. And finally I go to bed for sleep. Okay, Amrin, thank you. But the thing is, তোমার প্যারাগ্রাফটা ঠিক আছে, লাইনস আর ওকে, বাট নট স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান। এখানে দেখো লাইনস গুলো যে আছে ওয়ান বাই ওয়ান কিন্তু মেনটেন করে চলতেছে, বাট তুমি যদি বানিয়ে বলার ট্রাই করেছো ইনস্ট্যান্ট, তো দ্য লাইনস আর নট দ্যাট পারফেক্ট। তাহলে আমরা কি করবো, যখন আমরা প্যারাগ্রাফ পড়তেছি, লেটার পড়ছি বা ইমেইল ধরো, সেগুলো তো আমাদের রিটেন টপিক, আমরা ট্রাই করবো বইটা ফলো করতে। হুবহু না পড়লেও 80% অন্তত আমরা বই থেকে বা শীট থেকে রাখার চেষ্টা করবো। তারপর বাকি তুমি মাঝখানে দু এক লাইন বানিয়ে দিতেই পারো যদি মনে না থাকে। আর তুমি যদি হোল নিজের মতো লিখতে চাও তখন কিন্তু টাফ হয়ে যাবে। আজ তোমরা মাত্র 3, 4 আর 5 এর স্টুডেন্ট, আস্তে আস্তে এটা আয়ত্ত হয়ে যাবে। বাট ফার্স্ট টেক হেল্প ফ্রম দ্য বুক and also use your own imaginations, own lines, but that should be limited. খুবই অল্প পরিমাণে হবে। ওকে আমরা, Okay, miss. ওকে, ইটস ওকে আজওয়া। আমাদের বাসায় দু একবার পড়লে দেখবে এটা অল ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে। And we are at the end of our today's class. তোমাদের বাসায় পড়া তাহলে প্রিপোজিশন যাচ্ছে মেইনলি। আমি হচ্ছে আবার একটু পেজটা দিচ্ছি, স্ক্রিনশট নিয়েছ সবাই? যাদের স্ক্রিনশট নেওয়া হয়নি, টেক এ স্ক্রিনশট
এন্ড তোমাদের Yes, যে miss. এক্সাম্পলের ব্যাপারটা আছে সেটা কিন্তু তোমাদের নিজেদের মতো আমি লিখতে বলবো। এখানে যেহেতু কোনো এক্সাম্পল নেই, কারণ প্রিপোজিশন দিয়ে তুমি নর্মালি যে সেন্টেন্স ইউজ করো ওইভাবেই ইউজ হবে, এটা আদার কোনো ইউজেস নাই যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, so this is the end of our today's class. I will see you next week. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, Assalamu miss. Walaikum salam. See you next week.